Elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, bizni o'zining ko'pmigina sanasak da sanab bitira olmaslik, ko'pmigina siylasak da silab, anglab, shukr etib bitira olmaslik hurmatlarında, keng ni'matlarında yaşatuvchi birdan bir Rabbimiz, birdan bir haq ilahimiz bo'lgan Allah Teala'ga ming şükürlerimiz, maqtav ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Jirlarga da, ko'klarga da Allah'ın rahmeti bulup kelgan, suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Allah Teala'nın selamı ham salavati bo'lsin. Aziz din kardeşlerim, millettaşlarım, şuşu izgi Qurban g'ayitini zo'rlab, erta tongdan g'usl tahoratlarini olib, Allah yurtuna qo'noqqa kelgan do'stlarim, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har biringizga Alloh taolaning cheksiz salomlari, onun rahmat ham barakatlari bo'lsin. Shusha izgi Qurban g'ayitlari muborak bo'lsin. Rabbim bizga shusha ham boshqa kunlarda ixlos ibodat qilirga hamda izgi qurbonda qurbonlarimizni shalib Allohga yaqinayirga, Allohning bizga bergan ne'matlarini shukr etarga, ham gunoh xatolarimizdan shistarinirga, tozarinirga Rabbim nasib etsin. Aziz kardeşlerim, dinimiz İslam ol kişilikni eng hayırlı sıfatlarga indedi. Hem hayırsız sıfatlardan kisatib, ol hayırsız sıfatlarını haram kıldı. Kişilikni tağında motorlaytırgan, turmuşlarımızını jеңілейтетірgan, ulug' bir sıfat. İslam bizni har ishimizda, har mezgilimizda shu sifatga indedi. Ol da bo'lsa emanet. Emanet, ya'ni ishonchli bo'lu, durust bo'lu, adil bo'lu, o'z ustingda bo'lgan mas'uliyat, javoblilikni tiyishincha ko'taru. Emanet so'zining tomiri iman so'zi bilan birga bo'ldi. Shunga ko'ra qalbinda imoni bo'lgan, onun turmuşunda emaneti, ishonchlilig'i bo'lirga tiyish. Rabbimiz Allah bizga emanet ishonchli bo'luni buyurdi. Ham o'zaro makrlik, yolg'on, xiyonat kabi narsalarni bizga haram qildi. Baqara surasida Rabbimiz Allah aytdi: "Fa in amina ba'dukum ba'da فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ" dedi. Eğer de uzara işitkende kimdir nersedir sata, kimdir ala, ecetke akşa birip tıramı, yani uzara muamele kılganda Allah Teala aytdi, eğer de bir-biringizge şansağız, davirat etseniz, nerse dedi? Emanetni algan kişi emanetin qaytarsın dedi. Eğer de ol kimningdir ishonishini algan ekan, emanetni algan ekan, ol emanetni hocasına qaytarsın. Hem felyettaqillah, Allah'dan qo'rqsin dedi. Allah'dan qo'rqsin şuşa emanet meselesinde dedi. Hem suyukli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman ümmetin jiyib Huşlaşu hutbesinde anlarsın, ol kadar Müslümanlarını ol jimadı. Hamanın ol huşlaşu hutbesi tarihte kirip kaldı. Hem ol huşlaşu hutbesinde en kerekli, en mühim narsalarga to'xtaldi. Hem şul hutbede şunday cümle var idi: kimning üstünde emanet tursa, ol emanetni kimden olsa şuna qaytarsın dedi. Bu hadis İmam Ahmed rivayetinde kile. Aziz kardeşlerim,
Истигездә булган әманәтләрне үтәгез һәм белегез. Әманәткә хыянат кыямәт көнендә кеше өстенә зур хәсрәтләр һәм үкенечләр булып кайтачак. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 281 аятында әйтте: "Ваттaqу яума турҗауна фиһи илаллаһ." Раббыгыз каршына кайтарылачак көннән куркыгыз диде. Һәркем ул Аллаһка шанамы, юкмы? Ул Аллаһка гыйбадат кыламы, юкмы? Айырма юк. Ул барыбер кайтачак, Аллаһ каршына басачак. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun диде. Һәм шул вакыт диде, Аллаһ каршына килеп баскач, һәр җан иясе нәрсә кәсеп иткән булса, үз кулы белән, үз теле белән, үз тормышында нәрсә эшләгән булса, ул аның җәзасын тулысынча алачак. Ләкин вахум ла юзламун, бер кемгә дә зулымлык кылынмас, чөнки Аллаһ гадил, тузан бөртеге кадәр дә зулымлык кылмый. Аллаһ Тәгалә әманәтне саклаучы бәндәләрен үзенең китабы Коръәндә зурлады һәм аларга мирас итеп Фирдәвс җәннәтләрен вәгъдә итте. Карагыз, Мөэминнәр сүрәсенең 8 аяты: "Валлазина хум лиаманатихим ва аһдихим раун." Кемнәр үз үсләрендә булган әманәтләрне һәм килешүләрне саклыйлар диде, һәм аларга ахырдан Фирдәвс җәннәтләре булыр диде. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Имам Ахмад риваятында килгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Үзегезнең яктан миңа 6 нәрсәне вәгъдә итсәгез, вәгъдә итегез 6 нәрсәне, мин үз ягымнан сезгә җәннәтне вәгъдә итәм" диде. Сездән гарантия, сездә 6 нәрсә булачак дип, миннән гарантия, сезгә Аллаһның җәннәте булачак диде. Нәрсәләр алар? Сөйләгәндә дөресен сөйләсен диде. Ялган, алдашу мөселманга шит нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мөселман куркак та булыр диде. Кай вакыт саран булыр диде. Ләкин ялганчы буламы дигәч, юк. Мөселман ялганчы булмас диде. Сөйләгәндә дөресен сөйләгез. Вәгъдә итсәгез, вәгъдәгезне үтәгез диде. Кемгә генә бирсәң дә, хатыныңмы, балаңмы, вәгъдә бирдең, вәгъдәңне үтәгез. Әманәт алсагыз, ягъни ышандырып нәрсәдер алсагыз, кайтарыгыз диде. Әманәтегезне кайтарыгыз диде. Тәнегезне зинадан саклагыз диде. Тәнеңне азгынлыктан, шит хатын кызның тәненнән саклагыз диде. Күзләрегезне төшерегез диде. Әгәр дә күзең шит бер хатын кызның гаурәтенә төшсә, төшерегез күзегезне диде. Кайтармагыз кире диде. Саклагыз күзләрегезне. Һәм кулларыгызны тыегыз диде. Ягъни нахакка кеше рәнҗетүдән, кеше малына кул сузудан нишләгез? Кулларыгызны тыегыз диде. Бу хадис Имам Ахмад риваятында килә. Әманәт ул динебезнең нигезе. Әманәт ул мөселманның сифаты. Һәм нәрсә соң ул? Газиз дусларым, әманәт. Әгәр дә күп кешегә әманәт дигән сүзне әйтсәң, аның күз алдына нәрсә килә? Менә миңа кемдер килде дә, ниндидер бер затлы, кадерле әйберсен кулыма тапшырды да, ниндидер документлармы, ниндидер алтын һәм көмешләрме, акчамы, һәм әйтте: "Мин шунда китәм, бер атнага, бер айга, бер елга, бу сиңа әманәт. Син моны мин кайтканчы саклап торсаң иде" дип, кемгәдер башына шул килә, күз алдына. Кемдер безгә килеп, син шундый сәфәргә барасың икән, менә мин сиңа әманәт итеп бирим әле. Син аны шундый кешегә тапшыр әле дип, без әманәтне алабыз. Кай вакыт күз алдыбызга килә әманәт, кемдер безгә по секрету,
Сер итеп нәрсәнедер әйтә дә, бу әманәт ди. Моны беркемгә дә әйтмәде. Әйе, дөрес. Булар бөтенесе дә әманәт. Ләкин җәмәгать, әманәтнең мәгънәсе һәм аның әһәмияте бу мисаллардан күпкә өстен, күпкә зуррак булып тора. Әйе, җәмәгать, әманәт Адәм баласы өстендә Раббысы тарафыннан йөкләнелгән җаваплылык, ответственность менә бу әманәт булып тора. Шуңа күрә кеше Раббысы каршында, Раббысының бәндәләре, ягъни башка кешеләр каршында, үзенең яшәгән ватаны, халкы каршында, милләте каршында ул әманәтләрне үтәргә тиешле. Һәм Адәм баласы, мөхтәрәм җәмәгать, үз өстенә шундый бөек әманәтне алды. Аңа кадәр ул әманәтне күкләр дә, җирләр дә алырга җөрьәт итмәделәр. Җөрьәт итмәде, ягъни не осмелились дигән сүз. Алар көч тапмадылар, куркып калдылар. Һәм Аллаһу Тәгалә бу хакта әйтә: "Инна араднал аманата аля самавати вал арди." Аллаһ Тәгалә әйтә, иң элек без әманәтне кешегә түгел, күкләргә һәм җиргә һәм тауларга тәкъдим иттек ди. Алыгыз бу әманәтне дип. Шуннан соң күкләр, җирләр, таулар сорадылар: "Я Раббым, әманәтнең шартлары нинди? Какие условия?" Аллаһ Тәгалә нәрсә диде аларга? Әманәтне күтәрсәгез, сезгә минем рәхмәтем, әгәр күтәрә алмасагыз, сезгә минем ачуым һәм газабым диде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Фәәбәйнә ан яхмилнәһа ва ашфақна минһа." Шул вакыт алар тартындылар. Баш тарттылар ди. Юк, юк, Раббым, без бу әманәтне күтәрә алмыйбыз. Вашфақ ва ашфақна минһа. Һәм алар куркып калдылар ди. Куркып калдылар. Ва хамалаһал инсан. Ләкин кеше бу әманәтне үз өстенә алды ди. Иннаху кана залуман җахула. Чөнки кеше ди, ул үз-үзенә залим булды, гадилсез булды ди. Ул аңлап бетермәде нинди зур әманәтне алганын ди. Бу Әл-Ахзаб сүрәсе 72-нче аят. Нәрсә бу әманәт? Әйе, җәмәгать, бу сиңа кулыңа тапшырылган документлар гына түгел. Бу аятта сүз синең кулыңа тапшырган акча, менә фәләнгә илтеп бирерсең әле, ул гына түгел. Бу Аллаһның дине. Бу Аллаһка гыйбадәт кылу. Бу Аллаһка кыл булып яшәү. Бу Аллаһка итагать кылу. Бу Аллаһның харамнарыннан тыелу. Менә булар барысы да бөек әманәтләр. Күкләр дә алмады, җирләр дә алмады, таулар да куркып калды. Әллә нинди горур һәм зур булсалар да, ләкин кеше шушы әманәтне алды. Һәм Адәм баласы менә шушы әманәтне күтәргәнгә күрә, ул бит зур байрак алды, бүтән беркем дә алмады. Аллаһы Тәгалә күкләрне дә безгә хезмәт иттерә. Җирләрне дә безгә хезмәт иттерә. Таулар да безгә хезмәт итә. Хайваннар да, кышлар да, бөҗәкләр дә, планеталар, ай, кояш, йолдызлар бөтенесе безгә хезмәт итә. Ни өчен? Чөнки без әманәтне күтәрдек. Һәм без әманәтне алып барабыз. Әйе, җәмәгать, Аллаһ каршында булган әманәт һәр вакыт Аллаһның гына кылы булып калу. Таухид. Бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Чөнки ул безне юктан бар кылды. Ул галәмнәр хуҗасы. Ул безне ризыкландыра, ул безне киендерә, ул безне һәрбер сый, хөрмәт, нигъмәттә яшәтә. Нигә соң без үзебезгә гыйбадәт кылу өчен башка затлар эзлибез? Нигә без кояшка табынырга тиеш? Нигә без ай, йолдызларга табынырга тиеш? Нигә без фәлән-фәләновичларга табынырга тиеш? Алар бит бөтенесе дә Аллаһның кыллары. Шуңа күрә таухид безнең өстебездә зур әманәт булып тора. 5 вакыт намазны Аллаһы Тәгалә атабыз Адәмгә тапшырды. Адәм үз балаларына, Адәмнең андан соң оныкларына китте. Шулай итеп, җир өстендә Адәм баласы яши башлаган көннән башлап бүгенге көнгә кадәр иман ияләре 5 намаз укыдылар. Бер дин, бер шәригать, бер пәйгамбәр
намазсыз килмәде. Юк тарихта бер өммәт, бер пәйгамбәр аларга намаз укымаса да ярый. Булмады. Шуңа күрә 5 намаз иман ияләре өстендә һәр вакыт әманәт булды. Без аны алдык. Үзебезнең остазларыбыздан, остазларыннан, әби бабайлардан күчеп килде. Без оныкларыбызга, балаларыбызга тапшырырга тиеш. Бездән соң да ул әманәт дәвам итәргә тиеш. Ул ураза тоту, ул закат бирү, ул корбан чалу. Менә булар барысы да безнең өстебездә әманәт булып тора. Әйе, әманәт Аллаһ каршында гына түгел. Кешеләр каршында булган әманәтләребез Аллаһның безгә йөкләгән шушы кешеләр каршындагы бурычларыбыздыр. Әйе, җәмәгать, иң элек Аллаһ Тәгаләдән кала сөекле пәйгамбәребез каршындагы бурычларыбыз. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям калдырган мирасны саклау. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям калдырган сөннәт белән яшәү бу безнең өстебездә әманәт булып тора. Әйе, җәмәгать, безне тудырып үстергән, безне калак тотып ашарга өйрәткән, безне тәпи басып йөрергә өйрәткән, төннәр буе йокламаган, күпме хәсрәт кичергән әниләребез каршында. Көн-төн хезмәт итеп, гаилә арбасын тартып безне аякка бастырырга тырышкан әтиләребез өстендә булган әманәт без үлгәнче дәвам итә. Әтияне үлгәнче түгел. Әтиянең үлде дә, кабергә салдыңда әманәт биттеме? Юк. Әтиянең исән вакытта аларның ризалыгын алу, аларга итагать кылу, аларга хезмәт итү, алар вафат булганнан соң аларга дуа кылу, алар өчен Коръан уку, алар өчен садака бирү, ягъни итагать итү дәвам итә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Луқман сүрәсендә нәрсә диде? Әнишкурли ва ливалидейка диде. Шөкер итегез миңа диде, һәм әтиянигезгә диде. Шөкер итегез миңа һәм әтиянигезгә диде. Һәм Имам Ал-Куртуби үзенең тәфсирендә нәрсә диде? Аллаһка шөкер итү беренче чиратта ул 5 намаз торгызу диде. Әтиянигә шөкер итү 5 намаз сайын аларга дуа кылу диде. Исән булсалар иман, мәгъфират, бәхет теләп дуа кылу, вафат булсалар Аллаһның мәгъфиратын, Аллаһның җәннәтен, Аллаһның рәхмәтен сорап дуа кылу диде. Шуңа күрә кайсыбыз 5 вакыт намаз сайын әти-әнисенә дуа кыла? Бармандылар. Имам Абу Ханифа, Аллаһның рәхмәтендә булсын, аның шәкерте әйтә, остазыбыз Имам Абу Ханифа ди, 5 вакыт намаз сайын үзен тудырып үстергән әти-әнисе һәм аңа гыйлем биргән остазы, укытучысы Хәммәд өчен хәер дуа кылмыйча турып китмәде ди. Шуңа күрә мин дә 5 намаз сайын нәрсә? Иң беренче остазым Абу Ханифага дуа кылам, аннарысын әти-әниемә дуа кылам диде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, өстебездә әти-әни каршындагы әманәтләр тора. Кызганыч, бүген бик күп ата-аналардан сорасаң, разыймы алар үз балаларыннан дип? Юк, җәмәгать. Бик күп әти-әниләр балаларыннан разый түгел. Әйе, чөнки күбесе ялгызлыкта яшый. Балалар көн-төн эшкә чумып, кемдер карьерный рост дип, кемдер хатынымны, баламны килим дип, кай вакыт атналар, айлар буе әти-әниләрен күрмиләр. Аларга хатта шалтыратып хәлләрен дә белмиләр. Аларның тормыш мәшәкатьләрен, тормыш чыгымнарын кайгыртмыйлар. Әле уйлый, мин бит баламны карыйм ди. Минем әти-әниемне карарга вакытым юк, акчам да җитми ди. Менә әти-әниеңә бир, аларның чыгымнарын капла, аннарысын хатының һәм балаларың турында уйла. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, кызганыч, бүген бик күп әти-әниләр ташландык хәлдә һәм балалар алар каршындагы әманәтләрен үтәмиләр. Бала хакы. Аллаһы Тәгалә сиңа сабый баланы кулыңа тоттырып зур әманәт бирде. Син Аллаһының бәндәсен, кешене үстерергә һәм тәрбияләргә тиеш. Тәрбияләү бит ул аңа хәләл ризык, хәләл кием, хәләл мал ташу гына түгел. Булды, тамагың тукма, өстең бөтенме? Әйдә давай яшә, алай булмый. Тәрбия, син балаңа дөрес юл күрсәтәсең. Син аңа хәерле сыйфатлар сеңдерәсең. Хәерсез эшләрдән
тыясың, туктатасың. Җәмәгать, безгә кадәр яшәгән буыннар, безнең әти-әниләргә, безнең әби-бабайларга бигрәк тә бала үстерү бик авыр булды. Чөнки алар белмәделәр, ничек аларны ашатырга, ничек аларны киендерергә, кайда яшәтергә. Ләкин алар белән чагыштырганда, бүген бала үстерү безгә күпкә җиңел. Чөнки бүген ашатыйм дигән ризык тулып ята. Бүген кидертим дисәң, киеме тулып ята. Ләкин җәмәгать, бүген бала үстерү ансатыш түгел. Бүген бик авыр аларны тәрбияләү. Балаларга дөрес юлны сеңдерү, аларга хәерле сыйфатлар сеңдерү бүген бик авыр. Ни өчен? Чөнки бүген балаларыбызны интернет, WhatsApp, Facebook, ВКонтакте һәм башка шушы нәрсәләр балаларыбызны шул кадәр үзләренә әсир, пленга алдылар, әсир иттеләр. Бүген без әти-әниләр монда көндәшлекне түзә алмыйбыз. Ягъни мы не можем конкурировать бүген шул интернет белән. Шуңа күрә җәмәгать, бүген дә безнең өстебездә балаларыбызның хакы әманәт булып тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: Аллаһ һәр көтүчедән үз көтүе өчен сорау алачак дигән. Сакладымы шушы көтүен? Әллә кимсеттеме ди? Хәтта ир кеше гаилә әһелләре хакында соралачак диде. Шуңа күрә бигрәк тә без ирләр, аталар, без гаиләбез каршында булган бурычларыбызны ничек үтибез, шул хакта соралачакбыз. Җәмәгать, әманәт гаиләдә. Ир әманәт итеп алды кемнеңдер кызын. Менә әти белән әни өйләнештеләр, Аллаһ аларга кыз бирде. Шундый кичкенә генә кыз бала. Шушы кыз баланың хуш исләрен иснәп, шушы кыз баланың тәмле тавышларын тыңлап, әти-әни кыз баласын үстерә. 20 ел шушы балага күпме көчен, күпме мәхәббәтен сала, күпме тормышын бирә. Көннәрдән бер көнне бер җегет килә. Ишек шакый һәм әйтә: "Эй, әти ди, эй, әни ди, синең кызың миңа бик шады ди. Бир миңа ул кызыңны ди. Мин дә аны яратырмын, мин дә аны саклармын ди." Шуннан әти-әни бер-берсенә карап тора да: "Әйдә ди, кыяфәте килгән ди, түбәтәе бар, сакалы бар, исеме дә бик матур ди. Әйдә бирик кызыбызны ди." Каяндыр урамнан килгән бер җегеткә, ул бит чыннан да шулай җәмәгать, яраткан бәгыр җимешләрен ышанып тапшырып чыгаралар. Тегесе нишли? Бер ай, 2 ай, 3 ай рәхәтләнеп аның тәмен татый. Үзенә кирәген ала да, аннарысын нәрсә бар кайтып китте. Ата-анасына кире кайтарып бирә. Ни сашлис характерым иде? Синең кызың тыңлаусыз фәлән төгән ди. Ярый әле килеп сорый мөселманнар хәтәбе. Мөселман булмаганнар сорап та тормый. Шулай бит. Рәхәтен татый, балага уздыра да, аннарысын инде күз буяп никах укыйбыз. Шулай бит. Әле ул сораган була, бирәсеңме кызыңны ди. Тегесе әйтә: "Бирәм" ди. Синең ул кызыңны әллә кышан алды инде. Әллә кышан йоклады, әллә кышан эшен эшләде инде ди. Шуңа күрә җәмәгать, никах ул әманәт. Үз кызыңны кимсетәсе килмәй. Шуңа күрә кеше кызында кимсетмә. Кимсетмә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Үзең ашаганда хатыныңны ашат" диде. Үзең киенгәндә хатыныңны киендер диде. Йөзенә кулыңны күтәрмә. Хатының өчен яман дуга кылма. Әгәр дә тәрбия йөзеннән хатыныңны калдырып торсаң, өеңдә генә калдыр ди. Ягъни өйдә генә калдырып тор ди, башка җирдә түгел ди. Бу Абу Дауд риваяты килә. Шулай ук хатын кыз бала. Менә ул кияүгә чыкты, ир хатыны булды. Мөхтәрәм җәмәгать, без никахларда геләйтәбез. Кызларга карап, син моңа кадәр әти-әниеңнеке булдың. Һәм синең өстеңдә Аллаһ һәм илчесеннән кала иң беренче урында кем? Әтиең, әниең булды. Ләкин никахта синең әтиең үз теле белән әйтеп сине кияүгә бирде. Һәм никахтан соң син ирнеке булдың. Әти-әнинеке түгел. Һәм синең өчен ир хакы сине тудырган әни хакыннан да зур. Сине үстергән әти хакыннан да зур булды. Менә бик күп кызлар моны аңлый алмыйлар. Ничек инде? Әти-әнидән да зур ир хакы. Бу Аллаһ куйган хак. Шуңа күрә хатын кызга иренә итагать кылу, хатын кызга ирен тыңлау, ирен шатландыру, иренә хезмәт итү нәрсә?
ул әманәт булып тора һәм һәрбер хатын-кыз Аллаһ каршына баскач моның өчен җавап бирәчәк. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер ханым килде. Һәм Пәйгамбәрбез аннан синең ирең бармы дип сорады. Тегесе әйе диде. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям иреңә карата мугамәләң ничек? Каковы у тебя отношения с мужем диде. Шуннан соң бу хатын әйтте: "Мин аңа булган хезмәтемдә һәм итагатемдә бернинди дә кимчелек китермәскә тырышам. Ягъни яхшы хатын булырга тырышам" диде. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иреңә булган мөнәсәбәтеңә игътибар бир, чөнки ирең синең җәннәтең, ирең синең җәһәннәмең" диде. Ягъни иреңә итагат кылсаң җәннәт синеке, әгәр иреңә итагат кылмасаң, ул синең җәһәннәмең, ягъни син җәһәннәмгә керәсең диде. Менә шулай итеп җәмәгать безнең өстебездә зур әманәтләр тора. Әйе, безнең өстебездә җитәкче түрәләребезнең әманәте тора. Сиңа ошыймы ул җитәкче, сиңа юкмы? Аллаһ аның сине каршыңа бастырган. Ул синнән өстен булган. Шуңа күрә җитәкчеләргә итагать итү хәерле эштә, хәерле нәрсәләрдә безнең өстебездә әманәт булып тора. Җитәкчеләр өстендә әманәт халыкка хезмәт итү. Әгәр дә ул күкрәк кагып әйткән икән, мине җитәкче итеп куегыз, мин сезгә хезмәт итәм дип, Аллаһ каршында ул җавап бирәчәк. Ничек шул халыкка хезмәт итте? Халыкны хәлакәткә илттеме? Әллә хәерле нәрсәгә илттеме? Халыкка хезмәт иттеме, юкмы? Ул җавап бирәчәк. Шуңа күрә җәмәгать безнең өстебездә зур җаваплылык, гомум әманәт тора. Кем беләндер сәүдә итәсең икән, син сәүдәңдә дөрес булырга тиеш. Әгәр дә сатасы әйбереңнең кимчелекләре бар икән, өстеңдә әманәт булып тора, ул кимчелекләрне әйт. Машинаң бар икән, төне буе аның спидометрын әйләндермә. 200 мең йөргән икән, 100 меңгә калдырып, бәясен күтәреп сатма, бу синең өстеңдә әманәт булып тора. Әгәр дә әбекәй юл кырында җиләк сата икән, җиләкнең моторларын өстенә куеп, искеләрен һәм вакларын аска тутырырга тиеш түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Кем безне алдый, ул бездән түгел диде. Чөнки бу синең өстеңдә әманәт булып тора. Әманәт китсә, бәрәкәт китә, аның шатлыгы китә. Шуңа күрә җәмәгать, мөселман кешесе һәр вакыт әманәтле булырга тиеш. Бүтән дөнья ялганчыга әйләнсә дә, бүтәнесе алдаса да, син алдарга тиеш түгел. Син ялганчыга, хыянәтчегә әйләнергә тиеш түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аддил аманата иля ман и'таманак." Кем сиңа әманәтне тапшырса, ул әманәтне кайтар диде. "Вала тахун ман ханак", һәм не предавай того, кто предает тебя диде. Сиңа хыянәт итүчегә дә хыянәт кылма ди. Шуңа күрә бүтәнесе алдаса да, мөселман алдарга тиеш түгел. Дорогие братья, я от чистого сердца поздравляю всех вас с этим прекрасным, замечательным днем, которого мы долго ждали, и особенно в этом году. Потому что Всевышний по мудрости своей в этом году лишил нас одного праздника. Так ведь? Праздник был, но мы не смогли собраться в мечетях. Мы не смогли праздновать вместе, да, были в семье с друзьями, но вот особенно важно сегодня для нас этот праздник, потому что Аллах вновь открыл для нас врата своих мечетей, и мы сегодня с вами вместе здесь празднуем. Сегодня мы говорим и говорили про очень великое качество, которое присуще именно верующему человеку, это аль-амана. Амана, то есть это надежность, то есть это верность друг другу, это честность друг перед другом. И слово аль-амана и аль-иман, то есть верность, надежность и вера, однокоренные слова. И мусульманин, который обладает верой в сердце, он должен обладать надежностью. Мусульманин должен быть надежным. Мусульманин должен быть верным. Мусульманин должен быть честным. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ла имана ля, лиман ла аманата ля». Не обладает верой тот, кто не обладает аманатом. Если мусульманин ненадежный, если он неверный, нечестный, значит у него проблема с верой. Поэтому ислам всегда призывал быть надежными перед Аллахом, верными Аллаху, перед родителями, перед твоей семьей, перед твоими детьми, перед твоими братьями, перед человечеством, перед твоей родиной.
мы должны быть эталоном подражания в этом качестве. Я призываю себя и всех, дорогие братья, кому Аллах дал возможность принести в жертву животных, делайте это с радостью. Вот когда вы сейчас, сегодня, завтра, у кого как получится, направите к своим жертвенным животным, закалывайте животные свои, радуясь. И выражая огромную благодарность благам и дарам Всевышнего Аллаха. Вспомните в эти дни пророка Ибрахима, алейхиссалям. Ведь на самом деле Всевышний, он обязал его, он приказал ему привести в жертву не барана за 7, 8, 9 тысяч, не корову, не верблюда, а его любимого сына. Сына, которого он ждал в 8, как Ибн Касир говорит, в 86 лет ему было, когда он первый раз взял в руки своего первенца, сына Исмаиля. И вот он 13 лет, Ибн Касир говорит, ему было 13 лет. И вот он воспитал его. И наконец-то Исмаиль начал помогать ему в хороших, благих делах. И вот он видит сон, что он должен принести в жертву этого сына. Не барана. Знаете, это сын, это его сын. И он должен был это сделать. И что творилось в сердце этого человека? Вы не думаете, что пророк это был какой-то робот? Ему программа пришла, все, ты должен заколоть своего сына, и он пошел, заколол. Нет, он переживал это все. И обычный человек, он бы не прошел через это. И когда уже вот в последний момент, когда он должен был это сделать, и он это сделал, он сделал бы это, Аллах спас жизнь Исмаиля. Аллах спас и выкупил его жизнь, взамен отдав что? Бивибхин адим, великую жертву, это животное, барана. И вот невозможно представить, каково было его состояние. Вот представьте себе, сын лежит под его ножом. Аллах спасает его, он живой. И здесь Аллах дает ему барана. И когда он его режет, вот как он радовался в эти мгновения. Как он благодарил Аллаха. Вот поэтому, дорогие братья, машаллах. Сколько бы мы иногда не любили жаловаться, мирская жизнь без проблем не бывает. Поэтому проблемы всегда будут. Но, альхамдулилля, у нас мирное небо над головой. У нас есть возможность всегда прийти в его мечеть, в его дом, поклоняться ему. У нас есть еда, которую мы даже и срафим, сколько, так ведь? У нас есть очень много лишней одежды. Альхамдулилля, мы не бедствуем, мы не нищие. У нас есть семьи, которые любят нас и которых мы любим. Да? У многих у нас есть дети, внуки. Неужели за это не надо радоваться? Так ведь? Поэтому радуйтесь и приносите в жертву свои животные, радуясь и выражая слова благодарности. Поэтому Аллах сказал: «Инна агдайнакаль каусар». Воистину мы тебе дали каусар. Да, это название одной из рек, но каусар это кафир. То есть мы дали тебе очень много благ. Мы дали тебе обильное. Каусар это значит очень много благ. Фасалли ли раббика ванхар. Поэтому выстаивай молитву в знак благодарности ему. Ванхар. И принеси в жертву. Делай жертвоприношение. Поэтому в основе курбана жертвоприношения лежит наша радость и лежат наши слова благодарности. Азиз кардашларым, Аллах субханаху ва хак тағала бізге шушы хайырлы изгі күннәрдә хайырлы гамәлләр эшләргә Раббым насип етсен. Раббым безгә шушы корбаннарыбызны чалып, гынах хаталарыбыздан арындырса иде. Изгі көннәрдә Аллах тағала Раббыбызга тагын да якынайырга, тагын да аның итагатьле бәндәсе булырга насип итсә иде.